We are called by God. We are chosen by God. We were here to fulfill the plans and purpose of God on this earth. The word of God is more alive than anything. Amen. To sustain the weary. That is the only purpose of my ministry. దేవుని యొక్క వాక్యము ఆకాశమును తెరుస్తుంది. నేను మీ పానీయమును మీ ఆహారమును ఆశీర్వదించేదను, మీ మధ్య నుంచి రోగమును తీసివేదను. I am God that heals. I am Jehovah Rapha. God wants to introduce you to your own uncovered and discovered unlimited strength. This is your day of breakthrough. This is the day of miracles. This is the day that you need to shake the dust of the past and rise up and receive your king. మన సువార్త చెప్తా ఉంటే దేవుడు తన ఆత్మ ద్వారా మనుషులను ఒప్పింపజేస్తూ ఉంటాడు. మనిషిని తన రూపమందు, తన పోలికగా, తన స్వరూపమందు నరునిగా సృష్టించాను. దేవుని యొక్క ఆత్మ మీరు నివసించేలా మీరు శరీర స్వభావం గలవారు కాదు, కానీ ఆత్మ స్వభావం గలవారు. మన జీవితానికి దేవుని యొక్క వాక్యము అది ఆధారం. God is good. Amen. I said God is good. Amen. Hallelujah. Life may not be good. Situations may not be good. But God is good. Hallelujah. పరిస్థితులు మంచిగా ఉండకపోవచ్చు. Sometimes people change. మనుషులు మారుతూ ఉంటారు. People change. But God remains the same. Amen. His word. Hallelujah. Hallelujah. I said I walk you. The word of God is forever constant. It's forever established in the heavenly places. దేవుని యొక్క వాక్యము అది ఉన్నతమైన ప్రదేశంలో స్థిరపరచబడి ఉంది. It doesn't change with mood. It doesn't change, with culture, with economy, with things like that. Amen. Hallelujah. సో స్థిరమైన వాక్యమును మనం గట్టిగా పట్టుకోవాలి. I'm talking about atmospheres. Everybody say atmospheres. Atmospheres. Amen. You need to build atmospheres. I declare and decree somebody's life is about to change here today. No matter how bad your situation is, God just needs more than 80 days or 90 days to change your life and put you, come on, hallelujah, put you 90 years ahead of somebody's life. Amen. Hallelujah. ఒక వ్యక్తి జీవిత కాలం కష్టపడి 90 సంవత్సరాలు 100 సంవత్సరాలు కష్టపడిన ఎల్లలేని ప్రదేశంలో దేవుడిని తీసుకెళ్తాడు. Hallelujah. 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 I mean, I'm still believing, I'm not believing. It's just I still hear this voice, son, this is the best year of your life. No matter how bad the situations come, how much weight that I face, ఎంత weight, ఎంత mount అయిపోతున్నా సరే. See, there are so many things that I need to do. But God, I still hear this voice. God is saying, son, this is the best year of your life. Hallelujah. Hallelujah. Come on, say it with me. This is the best year of my life. This is the best year of my life. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. See, ఎందుకని అంటే, see, unless you speak, you don't see. యాక్చువల్గా మాట్లాడటం వల్ల కనపడదు, కానీ మాట్లాడటం వల్ల కనపడుద్ది. అంటే ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే, మాట్లాడటం రూల్ కాబట్టి మాట్లాడట్లా. యాక్చువల్గా మాట్లాడటం రూలే, కానీ ఆయన పలికాడు కాబట్టి మాట్లాడుతున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ స్పీకింగ్ బ్యాక్వర్డ్. You're speaking because he is saying. You're not just speaking because for these things to happen. But the rule is, there is something called formula and principle. Principle ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడటం, ఫార్ములా ఏంటంటే ఆయన మాట్లాడింది మనం మాట్లాడటం. మీకు అర్థం అవ్వలేదు. ఫార్ములా అంటే ఎవ్రీ టైమ్ యూ అప్లై ద ఫార్ములా you'll get the same result. But you need to understand the principle behind the formula. The principle behind the formula is not about saying, it's about saying because he is saying. See, the principle ఏంటి అంటే, మనం మాట్లాడటం వలనే, కానీ there's a formula, but the real principle, the foundation is ఆయన పలికేడు గనుక. Amen. ఆయన పలకకపోతే మనం మాట్లాడడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. But he is speaking. So when he is speaking, you better open your mouth and speak. Speak it over your life. Speak it over your dry bones.
స్పీక్ ఇట్ ఓవర్ యువర్ డెత్ సిచ్యువేషన్. మీ పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఎండ్ అయిపోయింది అనుకున్నా సరే, యు టేక్ దట్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దెన్ బిగిన్ టు స్పీక్ ఇట్ ఓవర్ యువర్ లైఫ్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చూడండి, క్రైస్తవ జీవితం అనేది మనం బ్రతికేది, అంటే మనం జీవించేది. సపోజ్ మీరు ఏం కూర వండుకుంటారు, అది మీ ఇష్టం. ఎదుటోడు ఏమనుకున్నా ఏమనుకోకపోయినా ఇట్ ఆల్ డిపెండ్ అపాన్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇంటి ఎదుటి వాళ్ళకి మీరు చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. అఫ్కోర్స్ ఇప్పుడు జబ్బు ఏంటంటే ఈ సెల్ఫీ జబ్బు ఒకటి, అది స్నాప్ ఒకటి, తినేదల్లా ఒకటి తప్పించి అన్ని స్నాప్లో పెడుతున్నారు. ప్రతిది ఫుడ్ది స్నాప్ తీయటం పెట్టడం, మళ్ళీ అది చూసిన వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంది ఈ ఫుడ్ అని అడగటం. వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్? We're getting tired, boss. You have to stop this nonsense. Amen. చాలాసార్లు పీపుల్, యూ హ్యావ్ వియర్డ్ పీపుల్. సో మనం చూపించాలి. అట్లాగే క్రైస్తవ జీవితం కూడా అది ఏంటి అంటే వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయడానికి కాదు, నీవు విజయవంతమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి జీవించాలి. ఆడెవ్వడన్నా ఏమని అనుకొని, కమాన్. హల్లెలూయా. బ్రదర్ మీరు మాట్లాడేది నమ్మపోతే కృష్ణ డాన్స్ అయ్యి, బట్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇట్. కమాన్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. దీస్ సైన్స్ షల్ ఫాలో దోస్ హూ బిలీవ్. నమ్మిన వాని వెంట ఈ సూచక్రియలు జరుగును. నువ్వు నమ్మితే నీ వెంట జరుగుతాయి, నమ్మకపోతే ఆల్రెడీ తిరుగుతూ ఉంటుంది. సమ్ పీపుల్ ఆర్ హాంటెడ్ బై ఆల్ ది అగ్లీ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. ఈ లోకంలో ఉన్న భయంకరమైన పరిస్థితులను వాళ్ళు వెంటాడుతున్నాయి. బట్ యూ కృపాక్షేమములు, కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా. యూ మస్ట్ బికమ్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ కృపా అండ్ క్షేమము. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కానీ బ్రదర్ కొంతమంది some people were always there, they were trying, they treat me like this, I'm like this. No, don't worry. అడిగా ప్రభా ఏం నాయన ఇది అంటే, the Lord said me something very interesting. నీ శత్రువు ఎదుట భోజన బలను నేను సిద్ధపరుస్తున్నాను. I'm going to show to every enemy of yours how much I love you. Hallelujah. Let me speak to you loud and clear. Be conscious of the love of God. దేవుని యొక్క ప్రేమ, దేవుని యొక్క కృప, దాన్ని గురించిన గమనం మీరు కలిగి ఉండాలి. ఆడేమనుకుంటున్నాడు, ఈడేమనుకుంటున్నాడు, వీళ్ళేమంటున్నారు, నా రిలేటివ్ ఏం చేస్తున్నారు, వీళ్ళేం మాట్లాడుకుంటున్నారు. ప్లీజ్ డోంట్ గివ్ సంబడి ద ప్లేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. వీళ్ళకి దేవుని యొక్క స్థానమును మీరు ఇవ్వమాకండి మీ లైఫ్లో. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. గాడ్ లెట్ యువర్ ఎనిమీస్ లివ్. దేవుడు మీ శత్రువుల్ని, వాళ్ళని, కొంతమందిని వాళ్ళని ఉంచేస్తాడు అట్లాగా. ఎందుకని అంటే వాళ్ళకి ఈ భూమి మీద దేవుడు ఇచ్చే శిక్ష ఏంటంటే మిమ్మల్ని ఎంత బాగా చూస్తున్నాడు చూపించు. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. I said hallelujah, hallelujah. God wants to show to everybody, amen. Hallelujah. How well he treats his covenant people, how well he treats his child, how well he treats somebody who believes him. ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచువాను ఆయన సిగ్గునందనేయడు. Amen. Hallelujah. So I'm talking about atmospheres. నేను ఎందుకు ఇంకా మాట్లాడుతుంటే మీ హృదయం అంతా ఓపెన్ అయిపోతే I can just start on the high point. Amen. Say with me, Lord, give unto me the spirit of wisdom and revelation. Come, go ahead and pray for 5 seconds. ఒక 5-10 సెకండ్లు ప్రార్థన చేయండి. దేవా నేను ఎరుగుటి యందు నాకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన ఆత్మను అనుగ్రహించు తండ్రి. Come on. I want you to pray. Lord, give unto me the spirit of wisdom and revelation. Wisdom and revelation. In ఎరుగుటి యందు నాకు జ్ఞానమును ప్రత్యక్షత కలిగిన ఆత్మను అనుగ్రహించు తండ్రి. So that the eyes of my understanding being enlightened, that I may know what is the hope of your calling, the exceeding riches of your inheritance in the saints. Hallelujah. The surpassing great riches. Hallelujah. And the surpassing great power which is directed towards me, into and for those who believe. మాలో, మా పక్షమున, మా ద్వారా నువ్వు కనపరచుని అప్రపరితమైన శక్తి యొక్క మహాత్యం ఎట్టిదో మేము ఎరుగునట్లు నా కనులను తెరువు తండ్రి. ఓపెన్ మై ఐస్ టు సీ లార్డ్.
Did you all pray? అందరు ప్రార్థన చేశారా? In Jesus' name, everybody said Amen. So let's quickly turn to Matthew's Gospel chapter 9. నేను అక్కడక్కడ అన్ని కదిలిచ్చేస్తూ ఉంటాను, but the other day I was talking about the lady with the issue of blood. So Matthew's Gospel chapter 9 and verse 20. 20వ వచనం. ఆ సమయమున ఇదిగో 12 సంవత్సరముల నుండి రక్తస్రావం కలిగిన ఒక స్త్రీ, నేను ఆయన పై వస్త్రం మాత్రం ముట్టితే బాగుపడదునని. Your history of your tragedy has nothing to do with the miracle of your future. Amen. Hallelujah. 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 The history of tragedy. చాలా మంది అంటారు, కొన్నిసార్లు చాలా మంది ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు ఎలా చెప్తారంటే నా జీవితంలో ఇది జరగదు, నా జీవితం ఎట్లాగే ఉంటుంది అన్నట్టు చెప్తారు. లేదమ్మా, దేవుడు మీ జీవితంలో కార్యం చేస్తాడు, గాడ్ విల్ డూ సంథింగ్ ఫర్ యూ, లెట్స్ బిలీవ్, లెట్స్ ప్రే అంటే. పాస్టర్ గారు, మీకు అర్థం అవ్వట్లేదు. విషయం ఏంటంటే, పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా మా ఆయన ఒక్క చీర కూడా కొనలేదంటే. లేదమ్మా, కొంటాడమ్మా అంటే. మీకు తెలియదు పాస్టర్ గారు. And I'm just joking, talking about the saree, but there are some serious issues. You don't know what is happening to me. నాకున్న పరిస్థితి ఎంత భయంకరంగా ఉందో, మా ఇంట్లో వాళ్ళు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నారు, లేకపోతే నాకున్న కండిషన్, నా హెల్త్ కండిషన్, లేకపోతే నా జాబ్ ఆర్ ద ట్రయల్స్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్. బయట ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాను. How ugly, my situation is, how bad my situation is, and then see, people always try to bring it. Let me tell you that every solution in it, 12 సంవత్సరాల solution and వస్త్రపు చెంగు. Did you see how little, how simple it's with God. Come on, hallelujah. Hallelujah. 12 సంవత్సరాలు ఇమాజిన్ చేయండి. 12 years. మా పాప 14 రోజుల నుంచి దగ్గుతూ ఉంది. మీటింగ్ అయిపోయింది 2 weeks నుంచి. సడన్గా డాడీ నాకు ముక్కులు గాలు రావట్లేదని, నా నోరు ఉంది కదా, నోరు ఇక టేక్ ఇట్, నోరు దాన్ని కూర్చొని టిష్యూస్ అన్ని కుప్ప పెట్టుకొని చీదినట్టే ఉంది. నేను నువ్వు ఎంత ఇరిటేట్ చేస్తే నీ నోస్ అంతా బ్లాక్ అయిపోతుంది. జస్ట్ మనకి రన్నింగ్ నోస్ వస్తేనే, లేకపోతే జలుబు చేస్తేనే, దగ్గు వస్తేనే, జస్ట్ కంటిన్యూస్గా ఒక 12 days, ఒక 2 weeks, ఒక 3 weeks ఇమాజిన్ చేయండి. ఇట్ బికమ్స్ you become very tired, irritated. చిన్నవే ఎక్కువ అసలు చిన్న ఆరోగ్యాల గురించి ఆలోచన చేయండి. If it is long standing, you feel like it's almost incurable, it's almost impossible, it's almost devastating. But imagine a serious condition like, having a blood condition, a hemorrhage, for 12 years, 12 సంవత్సరాలు ఆ అనారోగ్యంతో బాధపడటం. And then that's it's not an easy thing, and she should be tired. ఎంత అలసిపోయి ఉండొచ్చు ఆ స్త్రీ. Some of the miracles that you're expecting for 12 years, it's in the atmosphere. Come on, hallelujah. It's in the atmosphere. Come on, hallelujah. It's in the atmosphere where people gather. Amen, hallelujah. It's in the atmosphere of praise and worship. It's in the atmosphere where the saints gather and worship God. It's in the place. Should you see, the thing is, Jesus is carrying something. Yesu Prabhu varu ayana భయంకరమైన శక్తిని, ప్రభావం ఆయన క్యారీ చేస్తున్నారు. The Lord is carrying that. And there is this one lady who can focus on what Jesus is carrying. యేసు ప్రభు వారు ఆయన దేన్నైతే ఆయన క్యారీ చేస్తూ ఉన్నాడో, ఒక్క స్త్రీ దాని మీద ఫోకస్ ఉంచటం వలన, irrespective of the distraction and the noise of the crowd.
చుట్టూ ఉన్న జన సమూహం యొక్క ఆ యొక్క నాయిస్ ఎంత భయంకరంగా ఉండుంటుంది. ఆ నాయిస్ లో నుంచి she could tap into the power of God. Hallelujah. Hallelujah. One of the sermons that I preached, Holy Spirit Prayer Festivals గురించి దాంట్లో నేను మాట్లాడితే I talked about these panels, solar panels గురించి మాట్లాడుతాను. And houses on which the solar panel is there, they're drawing the power from the sun. పక్కన ఇల్లు, ఈ ఇల్లు, ఆ ఇంటి మీద సోలార్ ప్యానల్ లేదు, ఈ ఇంటి మీద సోలార్ ప్యానల్ ఉంది. బట్ దిస్ house that has a panel is drawing unseen, untouched resources. Come on, hallelujah. ఎవరు తాకనివి, ఎవరు చూడనివి, ఎవరు పొందుకొని రిసోర్సెస్ని ఆ ఇల్లు దానిని లాక్కుంటా ఉంది. Come on, may you be that person in this generation. May you be that person in this crowd. May you be that one person in this world, amen, hallelujah, that taps and locks himself into the glory, hallelujah. దేవుని యొక్క మహిమలోనికి ఆ తీక్షణంగా చూసి, if sun panel పెడితే sun can give energy, S-O-N, how much he can give? S-U-N అంత ఎనర్జీ ఇవ్వగలిగినట్లయితే what about the Son of the living God? హల్లెలూయా. అందుకే నేను విశ్వసించు మన ఎడల ఆయన కనపరచు అపరిమితమైన శక్తి యొక్క మహాత్మ్యం ఎట్టిదో. విశ్వాసము is the panel. Prayer is the panel. Amen. Hallelujah. When you're releasing faith. Hallelujah. Hallelujah. సో 12 సంవత్సరముల నుంచి రక్తస్రావం రోగం కలిగే ఒక స్త్రీ, నేను ఆయన పై వస్త్రం మాత్రం ముట్టితే బాగుపడదునని. Oh, come on. How simple it is. How simple it is. The history of your tragedy. మీ ట్రాజడీ హిస్టరీ ఎంత భయంకరంగా ఉంది. చాలామంది అంటారు మీ హిస్టరీ ఏంటంటే, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే he will look all your files and then he tries to ask for your history. The history of your tragedy. It has nothing to do with what God is about to do in your life. Hallelujah. It has nothing to do what is God about to do in the next 3 months of your life. Hallelujah. Next 3 నెలల్లో దేవుడు మీ జీవితంలో ఏం చేయబోతున్నాడో. Come on, hallelujah. And maybe some of you for 3 months, some of you 3 weeks, some of you 3 minutes. Come on, hallelujah. For some of you soon after this service, amen, hallelujah. 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 God be the glory. Amen. Hallelujah. 12 సంవత్సరాలు. Just she touching. By the way, ఏసే టచ్ చేయలేదు అవన్నీ. She touched. You know who sees great things in their life? Or people who takes the risks of faith. ఎవరు తమ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తారంటే విశ్వాసపు రిస్క్స్ ఎవరైతే తీసుకుంటారో వాళ్ళు తమ జీవితంలో గొప్ప కార్యాలు చూస్తారు. So there should be something inside you. See, there will always be something that will bubble inside you when you believe God. దేవుని యందు విశ్వాసం వచ్చినప్పుడు మీలో దేవుడు కొన్ని ఎవరిని ప్రేరణలు ఇస్తాడు. సో మీ ప్రేరణలను తెలియ వేరే వాళ్ళని అడగమాకండి. బికాస్ దట్ ఈస్ గాడ్ లీడింగ్ యూ. ఇట్స్ యువర్ ఇంట్యూషన్. సీ ఇట్ మే నాట్ వర్క్ ఫర్ దెమ్. వాళ్ళకి పని చేయకపోవచ్చు, వాళ్ళకి అవి అర్థం కాకపోవచ్చు.
Hallelujah. While some people were sitting at the corner and saying, Prabhu, I'll ప్రార్థన అంటే దేవా వెళ్తా ప్రభువే వచ్చి నన్ను పిలిచి అమ్మా నీకు ఏం కావాలి అని అడిగేలాగా నేను ప్రేయర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ పిచ్చి ప్రార్థనలు ఆపండి. ఇట్స్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. And some people, మన హోలీ స్పిరిట్ ప్రేయర్ ఏంటమ్మా రాలేదు అంటే, అన్న అది మీరే పిలుస్తారేమోనని నాకు చెప్పపోయి వచ్చేవాడిని అన్న. చెప్పుంటే నేనే ఇలాగే అన్నా. నేను చెప్పుంటే అన్నమాట నేనే వచ్చేవాడిని కదమ్మా. చాలా క్రౌడ్ ఉందని వెళ్ళిపోయాను. ఓకే, మై క్వశ్చన్ ఈజ్, దేంతో వెళ్ళిపోయావు? 12 సంవత్సరాలు హెరాస్మెంట్ వెళ్ళిపోయావా? 12 సంవత్సరాలు నీ మీద ఉన్న దరిద్రంతో వెళ్ళిపోయావా? నీవు నీ ఆవిడ పద్దాకలు కొట్టుకునే ఆ వాతావరణంతో వెళ్ళిపోయావా? నీ అంతటి నువ్వు నిలువు మోకాలేసి అడ్డ మోకాలేసి తల కింద కాళ్ళు పైన పెట్టి ప్రార్థన చేస్తున్న పని చేయని ఆ బలహీనతతో వెళ్ళిపోయావా? People think, ఏమనుకుంటారంటే, some of the times, what you need to receive from God is humility. దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకోవటానికి కావాల్సింది ఏంటి? హ్యూమిలిటీ. The first time when I went to Ben Hinn's సాయంత్రం మీటింగ్ అయితే ఉదయం వెళ్ళి కూర్చున్నాను నేను. పైగా నాకు I don't have a ticket, I don't have an entrance to get inside. All were given, taken over. వెనకాల ఎక్కడ కూర్చొని there is an Indonesian lady that was going. వెళ్తూ కూర్చొని చాలా చూసి, Sam, Pastor Sam, are you here? Yes, I am here. Do you have a seat? I don't have. Yes, okay, wait. How many of you are there? నా వెనకాల గ్యాంగ్ ఉన్నారు 15 మంది. మా బైబిల్ స్కూల్ నాతో పాటు చదువుకునే వాళ్ళందరూ. ఒక గంట తర్వాత వచ్చింది, యూ బీ హియర్ Sam. ఇక్కడే ఉన్నా. She came after 1 hour. We were all just sitting and just talking, just sharing my experiences that I had with the Holy Spirit. కింద కూర్చుని ఉన్నాం అందరం. ఎండ పడుతూ ఉంది. We didn't eat lunch. How hungry are you? After 1 hour తర్వాత వచ్చింది. వచ్చి, Sam, there is a VIP entrance there. I got your front row seats. Come on, hallelujah. 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 ఓ బాయ్, ఆ రోజు మీటింగ్ 6 hours జరుగుంటుంది. మై లైఫ్ ఇస్ ఫర్ ఎవర్ చేంజ్. 6 hours. Wow. I'm so glad to see Brother Shyam Kamoji garu, who came all the way from Atlanta. Brother, please stand up. I need to mundu ramani ibandu pettu. Please stand up. Please give dear brother a big God bless you. Yeah. Thank you for coming, brother. Brother Sam Kamoji garu and his wife, they are doing a phenomenal work in Atlanta. And then I stayed in their home. Nannu vaalla premato champesaru. So glad to see him here. Amen. Hallelujah. Hallelujah. 7 hours meeting. So 5-6 hours జరిగింది meeting, and then 1 hour it took us to come out. 1 hour కదా, 2 hours పట్టింది బయటికి రావటానికి, just to walk out. Hunger. I mean, India meeting జరిగినప్పుడు I went to Bangalore.
6 గంటల మీటింగ్కి ఉదయం 9 గంటలకు బయలుదేరాలి. ఎందుకని అంటే మీరు 9 గంటలకు ఉదయం బయలుదేరకపోతే మీకు లోపలికి వెళ్ళడానికి ఎంట్రీ లేదు. అది కూడా లోపలికి వెళ్తే ఎక్కడ కూర్చుంటారంటే చివరి ఎక్కడ కూర్చుంటారు. అండ్ దెన్ బై ద టైం మీటింగ్ ఫినిషెస్ ఇంటికి వచ్చేసరికి మార్నింగ్ 3 o'clock అయ్యేది. హలో రాజా, మార్నింగ్ 3 AM. మన వాళ్ళకి ఏంటంటే, అన్న ఇమ్మీడియట్గా నీకున్న అభిషేకం అంతా మొత్తం నాకు ఇచ్చే అన్న. ఒక ఆవిడ వచ్చింది, బ్రదర్ ప్లీజ్ ప్లే హ్యాండ్స్ ఆన్ మీ అండ్ ప్రేయర్. ఎందుకన్నా నేను మల్టీ మిలియనర్ అయిపోవాలి. నేను అనుకున్నా ఈవిడైపోతే ఏమైపోద్దాం మన దేశం అనుకున్నాను. ఐ జస్ట్ కిడింగ్. And people think they want everything from a man of God just like in an instant. Let me tell you, it doesn't happen like that. God only sees your hunger. Your hunger, your hunger, your hunger, your hunger, your hunger, your hunger. Then one US వెళ్ళినప్పుడు I tried to meet, but I did not even try to meet him. ఎందుకంటే వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళ స్కెడ్యూల్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇఫ్ ఐ కెన్ ట్రై ఐ కెన్ మీట్. కొంతమందిని దూరం నుంచి చూస్తే సరిపోద్ది మనకి. యూ జస్ట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ దూరం అంటే మరీ దూరం కాదు చాలా. అందుకే నన్ను దూరం నుంచి చూసాను చివరి. అది అయ్యే నా అన్నీ మీరు నాకు చెప్పమాకండి, ఇదే తగ్గించాలి. దూరం అంటే నేను ఇంత దగ్గరలోనే ఉన్నా. ఐఎమ్ సీయింగ్ హిమ్ దిస్ డిస్టెన్స్. Hearing everything that man of God is not saying. ఆ దైవజనుడు మాట్లాడినవన్నీ వింటున్నా. Come on. Anointing is not about, చూడండి, you can never teach the anointing, you can only catch the anointing. ఎందుకు హృదయంలో డిజైర్ వచ్చింది, I wanted to meet him. అయిపోయింది, నేను హోటల్కి వచ్చేసాను. ఐ వాజ్ సీటింగ్. ఆ రోజు ఆ గడ్డి తింటాం అయిపోయింది నాకు. నేను ఐ లైక్ ఐ వాజ్ సీటింగ్. ఐ వాజ్ జస్ట్ సిట్టింగ్ అండ్ సెడ్, లార్డ్ ఐ వాంట్ టు మీట్, ఓపెన్ అవే. కూర్చొని ఉన్న భోజనం, ఐ వాజ్ ఈటింగ్. ఎండ ఎరగొడేస్తా ఉంది మీరు వచ్చింది. అండ్ దేర్ ఇస్ దిస్ వన్ పాస్టర్ దట్ వాక్డ్ ఇన్ టు మై హోటల్. నేను తినే లంచ్ టేబుల్ ఆపోజిట్ కూర్చున్నాను. నన్ను చూసాను, నేను చూసే, హలో, హౌ ఆర్ యు పాస్టర్? ఐఎమ్ ఏ పాస్టర్. నైస్ మీటింగ్ యూ పాస్టర్. అడిగారు, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లోజ్ అసోసియేట్స్ విత్ బెనీ. యూ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అని. Then I said, yes pastor, take my number. Can you come next week to Australia? And next week, directly we are going on this nobody knows meeting, only to talk to some senators. And then next week, I'm staying in US. But he said, take this number. Anytime you want to meet, just text me. I'll make ways. అనుకున్నా, నేను ఒక్కడనే కూర్చోవటం ఏంటి? నేను యాక్చువల్లీ దట్ గై వాస్ రౌండ్ విత్ పాస్టర్ బెన్నీ ఇన్ దిస్ టీమ్. వాళ్ళు ఇటు రావటం ఏంటి, వాళ్ళు నా ఎదురు పడటం ఏంటి, నేను అడగటం ఏంటి, వాళ్ళని అలవటం ఏంటి. అండ్ దెన్ హీ, ఓ బాయ్, నమ్మిన వాని వెంట. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, hallelujah, 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 amen, hallelujah. నేను వెంటనే కలుస్తానని చెప్పలా. You should not meet a man of God empty handed. When you meet him, you better go with something. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your hunger, your desire. 12 సంవత్సరాలు లాస్ట్ మన హోలీ స్పిరిట్ ప్రేయర్ ఫెస్టివల్స్కి ఆయన వచ్చాడు.
హిస్ నేమ్ ఇస్ మోసెస్ అనుకుంటా. మన చర్చిలో సాక్ష్యం చెప్పాడు, గుర్తుందా? లాస్ట్ ఇయర్ ప్యాంక్రియాస్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేశారు. రోజుకి 20 ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవాలి. 25,000 రూపాయలు, 20,000 25,000 రూపీస్ ఎవ్రీ మంత్ హిస్ మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్. రోజు 5 సార్లు 4 సార్లు అనుకుంటా 5 ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి. అండ్ హీ కెనాట్ ఈట్ ఎనీథింగ్. అడిగా, హౌ ఆర్ యూ అంటే, అన్న ఐఎమ్ స్టిల్ హీల్ అన్న. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఎన్ని సర్జరీస్ చేశారు? 4 times. ఆ మీటింగ్లో అనిపించిందంట, తన ప్యాంక్రియాస్ ఇట్లా లోపల నుంచి ఇట్లా బయట పడిపోయినట్టు అనిపించిందంట. ఇట్లా బయట ఇట్లా పడిపోయింది. దట్ సంథింగ్ హీ గాట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్, సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు హిమ్. Supernatural encounters where the realms of God are open. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. ఆ మీటింగ్ ఒక పాస్టర్ వచ్చారు కదా, వాళ్ళ వైఫ్ who lost her vision. It's in the atmosphere. Amen, hallelujah. దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు, కుమారుడు, ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ టూ హాట్ ఫర్ ద లార్డ్? యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏదన్నా కలదా? ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ టూ హాట్ ఫర్ ద లార్డ్? ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ టూ హాట్ ఫర్ మీ? ఐ వాంట్ యూ టు ఛాలెంజ్ మీ సన్. ఈజ్ దర్ ఎనీథింగ్ టూ హాట్ ఫర్ ద లార్డ్? Just hearing the voice of God, దేవుని యొక్క మాట వింటూ నేను I was just trembling. Is there anything too hard for me? Sometimes God provokes you. Hallelujah. దేవుడు ఆయన మనల్ని పురుకొలుపుతూ ఉంటాడు, ఆయన ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాడు, మనల్ని కొంచెం ఆయన ప్రొవోక్ చేస్తూ ఉంటాడు. టు ఆస్క్ హిమ్, టు బిలీవ్ హిమ్ బియాండ్ ది లిమిట్స్, బియాండ్ వాట్ యూ కెన్ కంటైన్. See, one of the things that I learned these days is increasing my capacity to believe. చాలా మందికి చాలా లిమిటెడ్ కెపాసిటీ. ఇంక్రీజింగ్ కెపాసిటీ టు బిలీవ్ అంటే ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంచడం కాదు. దాని అర్థం ఏం చెప్పమంటారా? యాజ్ మచ్ యాజ్ ఎక్కువ విశ్వాసం ఉంచడం, ఎక్కువ తట్టుకోగలటం. ద ప్రెషర్, కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, ద పెయిన్, ఆమేన్, ది రెడిక్యూల్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ. మీరు వెళ్తున్న తృణీకారము, and then what all the world is saying against you. I mean, లోకం అంతా మీ జీవితం గురించి వ్యతిరేకంగా ఏం మాట్లాడుతూ ఉంది. See, that is what believing big is all about. Increasing your capacity. ఏంటి అంటే, the capacity to believe means the capacity to endure. తట్టుకోగలగటం, తాలుకోవటం, to go through that pressure, to go through that pain, and then you hold yourself fast. Amen, hallelujah. God said it and then I believe it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everybody under the sound of my voice, may you see no impossibility in your life in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. May you see no impossibility in the name of Jesus. Come on, hallelujah,
Hallelujah. Come on, remove it out of your mind. Remove it out of your mind. Remove it out of your mind. I'm just waiting so that I can speak what is birthing in my, what is brewing. అంటే నా హృదయంలో ఆ ఉడుకుతున్న లేకపోతే మండుతున్న మాట చెప్పడానికి నేను వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను. This week, do Holy Spirit directed activities. దేవుని యొక్క ఆత్మ మిమ్మల్ని ప్రేరేపించి నడిపించే యాక్టివిటీస్ మీరు చేయండి. 12 సంవత్సరాల నుంచి మీరు ఏమైతే, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ 12 years, but whatever that you are experiencing over a long period of time, those things will be cancelled for you. Hallelujah. Hallelujah. ఈ రోజుల్లో నేను చాలా విచారకరమైంది ఏంటంటే చాలామంది ప్రతి ఒక్కరు వాక్యం చెప్పడానికి బయలుదేరిపోయారు. సో లెట్ మీ టెల్ యూ, అందుకే నేను చెప్తున్నాను, యూ నీడ్ టు స్పీక్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ఎన్కౌంటర్. ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ ఇంటిమెసీ, ఫ్రమ్ ఎ ప్లేస్ ఆఫ్ నోయింగ్ గాడ్. ఎందుకంటే దేవుడు రాయనివి అనేకమైనవి, ఆయన చెప్పనివి ఆయన బిడ్డలు చేస్తూ ఉన్నారు. బై ద సేమ్ టోకెన్, ఐఎమ్ నాట్ టెల్లింగ్ ఐఎమ్ నాట్ బీలింగ్ రిటన్ వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ ఆర్ ఈవెన్ మోర్ రెస్పెక్ట్. ఎందుకని ఆ మాట చెప్పాల్సి వస్తుందంటే చాలామంది ఏమంటారంటే దేవుని యొక్క వాక్యంలో లేదుగా, నేను ఇలాగ ఉండొచ్చు కదా, నేను ఇలా చేయొచ్చు కదా. No. If you understand the heart of God, amen, hallelujah, hallelujah. చూడు, బిడ్డ తండ్రి యొక్క హృదయం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తాడు అంటే, తండ్రి వెర్బల్గా చెప్పనివి కూడా చేస్తాడు. Amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. నాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. వై? బికాస్ ఇప్పుడు యంగ్ పిల్లలు అందరూ నువ్వు చూసి ఆల్రెడీ ఆడపిల్లలు ఆల్రెడీ మొదలైపోయారు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ పచ్చబొట్లు వేయించుకోవటం, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఇచ్చేసుకోవటం. డాడ్స్ ఏంటి ప్రిన్సెస్, ఈవిడ అడిగాడు, ఈ డాడ్ అడిగాడా తెల్లే. అదేం చూపిస్తుంది తెలుసు? ఇట్ షోస్ ఆఫ్ హార్ట్ ఆఫ్, చూడండి క్రిస్టియానిటీ అంటే ఏం చెప్పంటే డైయింగ్ టు యువర్ సెల్ఫ్. బ్రతుకుట క్రీస్తే, క్రీస్తు కోసం బతుకు. నేను వేసుకుని బతుకు, నాకు ఇష్టం నేను వేసుకున్నా కాదు, ఆయనకి ఏది ఇష్టం అది చెయ్యి. నీకు ఇష్టం వచ్చిన చేసుకొని వచ్చి నువ్వు నిలబడి చెప్తే వినటానికి కమోన్. ఎ జనరేషన్ దట్ డజంట్ నో గాడ్. మళ్ళీ ఏంటంటే అందరు కడుపులో నొప్పి వచ్చేస్తుంది. And then what they're trying to say, వాక్యం ఎక్కడుంది, నేను బొట్టు పెట్టుకోవచ్చు కదా అని, పెట్టుకోకూడదు కదా అని. బై ద వే ఎవరైనా పెట్టుకుంటే నేనేమన్నట్లా. కానీ ఇలాగ కూడా క్రైస్తవ్యం ఉంటుందని చూపిస్తున్నారు. చూడండి, దట్స్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్. యువర్ సెట్ అపార్ట్, ఆమేన్, హల్లెలూయా. కొన్ని హిందూ సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి, హస్బెండ్ రక్షణ పొందడు, తీస్తే చనిపోయాడు అని సెంటిమెంట్ ఉంటాయి. ఐ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దిస్. యూ బెటర్ హ్యావ్ ఇట్ for the sake of respect for your husband. Amen. అది కాకుండా దయ్యంలాగా ఎంత వచ్చో పెట్టుకొని అలిసిపోయానమ్మా. ఇప్పుడు చాలామంది వాక్యం చెప్పచ్చు కదా, మీకు ఎందుకు బ్రదర్ అని. లెట్ మీ టెల్ యూ, ఇదే వాక్యం. టూ మచ్ ఆఫ్, ఇప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా, ఎలా మాడతారంటే అసలు పెట్టుకోనోళ్ళు కంటే పెట్టుకొని ఎంత నిష్టగా వీళ్ళు జీవిస్తారు తెలుసా. ఏ నిష్ట రాజా? నాకు తెలియని నిష్ట అని చెప్పండి.
బ్రదర్ వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేస్తారు. నో, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్సల్టింగ్. See, I'm this is my pain. See, they're trying to teach the ways of God. See, you can live like that, but you don't teach. Amen. కావాలంటే మీరు అట్లా జీవించండి, కానీ మీరు వాటిలో వచ్చి యు డోంట్ టీచ్ హౌ పీపుల్. నాకు చాలా చాలా బాధ అనిపించింది. దేవునికి ఏమి నచ్చిందో తెలియట్లేదా? 5 వరకు రోజుల్లో ఆరోగ్యమూర్తి గారు చెప్పారు, వాళ్ళ ఆవిడ చీర కట్టుకొని 10 సార్లు తిరుగుతూ ఉంటుందంట, బాగుందా చీర, బాగుందా అంటే, బాగుందా చీర అని. నేను ఆయన అనేవాడంటే కూర్చొని, బాగుందమ్మా, బాగుందని. వచ్చిన తర్వాత ఆయనకి కలదాలు పెట్టి, ఇప్పుడు చెప్పండి అనేది. ఆయన ఏమన్నారు అంటే, చూడండి, నాకు కనబడినా కనబడకపోయినా, వాట్ షీ నీడ్స్ ఈజ్ మై అప్రిసియేషన్, మై అప్రూవల్. బట్ వాట్ షీ డిజైర్స్, ఆవిడ కోరుకునేది ఏంటంటే, అంత వృద్ధాప్యంలో, అంత మామూలు వయసులో దే ఆర్ నాట్. నేను నా భర్తకి ఈస్ ఇంప్రెస్ ద వే దట్ ఐఎమ్ డ్రెస్డ్. ఆయన అన్నాడు, మరి నీ ప్రభువుకి హౌ అబౌట్ టు ద లార్డ్, హౌ అబౌట్ దేవునికి, యువర్ ఫస్ట్ లవ్, యువర్ హార్ట్ డిజైర్, ద మూమెంట్ యువర్ ఫీట్ టచెస్ ద గ్రౌండ్, వెన్ యూ వేక్ అప్, నువ్వు కళ్ళు తెరిచిన వెంటనే, నీ కాళ్ళు భూమిని తాకిన వెంటనే, వాట్ ఈస్ ద డిజైర్ దట్ కమ్స్ టు యూ? ఈ రోజున మనం కళ్ళు తెరిచామంటే, ఐ మీన్, ఇఫ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దిస్ డే, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, ఈజ్ ఇట్ నాట్ ది ఫేవర్ ఆఫ్ గాడ్, ఈజ్ నాట్ ది కంపాషన్ ఆఫ్ గాడ్? ఆయన యొక్క కటాక్షం మన మీద లేకుండా ఉన్నట్టు, యూ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ గాన్ యెస్టర్డే. ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాన్సెన్స్. అందుకే నేను చెప్తాను, టుడే ఈజ్ అ జనరేషన్ దట్ డు నాట్ నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద చాఫ్ అండ్ ద సీడ్. చెత్తకి ధాన్యానికి పోలిక లేని తరంలో ఉంటున్నాం మనం. You stick yourself to the word of God and allow God to change your life. Amen. Hallelujah. Atmosphere, everybody say atmosphere. మన చుట్టూ ఒక అట్మాస్ఫియర్ని క్యారీ చేస్తూ ఉండాలి. Hallelujah. 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 In the name of Jesus, I declare and decree, may the Holy Spirit inspire you. Amen. Hallelujah. The meditation of the word of God, దేవుని యొక్క వాక్యము లేకపోతే వాక్య ధ్యానము, it will cause a phenomenal explosive movement in your life. మీ జీవితంలో ఎక్స్ప్లోజివ్ మూమెంట్ తీసుకొని వస్తుంది. అందుకని ఏమని రాయబడిందంటే, చూడండి, అతడు చేయునదంతయు సఫలమగును అన్నమాట. దివారాత్రములు ధ్యానించిన ఎడల. చాలామంది అనుకుంటే దివారాత్రం ధ్యానిస్తే ఐ విల్ బీ పాపర్, ఐ విల్ బీ, నాకు ఏమి ఉండదు, ఏమి మిగలదు, నేను ఏమి చేయడానికి ఉండదు ఇలా అనుకుంటున్నారేమో. నో. ద పీపుల్ హూ అగ్రెసివ్లీ మెడిటేట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, దేవుని యొక్క వాక్యముని అగ్రెసివ్గా ఎవరైతే ధ్యానం చేస్తారో, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, you are bound to be successful. కొంతమందికి దరిద్రం అతుక్కున్నట్లు మీకు సక్సెస్ అతుక్కుంటుంది. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు, మీరు మీ సొత్తు కారు, మీరు ఆయన సొత్తు. అంటే ఆయనకి సంబంధించిన సొత్తు మీద ఆయనకి రైట్స్ ఉన్నాయి, నాకు రైట్స్ లేవు. సో ఆ సొత్తుతో ఏం చేయాలో ఆయన్ని అడిగి చేయాలి. నాకు ఇష్టం నేను వేసుకుంటా, నాకు ఇష్టం నేను ఇక్కడ దాకా వేసుకుంటా, నాకు ఇష్టం ఒళ్ళంతా పొడిపించుకుంటా. అదే నీకు ఇష్టం చచ్చిపోయిన రోజు నువ్వు రక్షణ పొందలేదు. క్రైస్తవులు అంటే ఏమనుకుంటారంటే, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు బతికి వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు బతకచ్చు, ఆయన కృప కలిగిన వాడు అనుకుంటున్నారు. No. It's getting hard. May the Holy Spirit challenge our hearts.
Amen. Hallelujah. Hallelujah. And let's read chapter 9 and verse 21. 21వ వచనం. She is saying to herself, నేను ఆయన పై వస్త్రము మాత్రము ముట్టితే బాగుపడదునని తనలో తాను అనుకొని ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టెను. What you are speaking to yourself is more powerful than what others are speaking over yourself. Hallelujah. మీరు మీ జీవితం మీద ఏమి మాట్లాడుతున్నారో, లేకపోతే మనుషులు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో మీ జీవితం మీద, దానికంటే శక్తివంతమైనది. The words that you are speaking to yourself, in the name of Jesus, this 90 days prophesy to yourself. Amen. Speak to yourself. Hallelujah. Hallelujah. Get into the atmosphere. Amen. Hallelujah. Create an environment. నేను చెప్పేది, I want to touch this. Actually, this is a basic thing చెప్తున్నాను. అంటే బేసిక్గా ఒక మెరకిల్ చెప్తూ నేను ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ది హై పాయింట్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్. It's important that you constantly speak what God has, or what you are believing God. మీరు దేవుని యందు దేన్నైతే విశ్వసిస్తున్నారో దాన్ని కాన్స్టెంట్గా మాట్లాడటం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Some of the greatest thing that happened in my life, నా జీవితంలో జరిగిన చాలా చాలా అద్భుతమైనవి ఎప్పుడు జరిగినాయి అంటే, when I am constantly speaking the word of God. దేవుని యొక్క వాక్యమును ధ్యానిస్తూ దాన్ని నెమరు వేసుకుంటున్నప్పుడు, దానిని మాట్లాడుతున్నప్పుడు, లేకపోతే నాలో నేను వాటిని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు, సడన్లీ ఐ కాల్ దిస్ థింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, సడన్లీ మై స్పిరిట్ గ్లోస్, సడన్లీ మై అండర్స్టాండింగ్ ఓపెన్స్, సడన్గా నాకు ప్రత్యక్షత వస్తుంది, సడన్గా నా మనసు వికసిస్తుంది. It's just like you're lit up, your spirit lights up. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now the high point, మీరు దాని గురించి నేను ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Somebody help me in the Telugu. క్రీస్తు గూర్చిన సాక్ష్యం అది ప్రవచన సారం అని అంటాడు. What is that? Yeah, of course. No, I want the scripture. Revelation. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే, the more you talk about what Jesus can do or what Jesus has done on the cross, మీరు యేసు ప్రభువు వారి శిలువలో ఏమి చేశాడు దాని గురించి మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే, you touch the spirit of prophecy. Amen. Hallelujah. 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 యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారం. The testimony of Jesus is a spirit of prophecy. So, నేను ఆయన ముట్టుకుంటే చాలు, నేను బాగుపడుతాను. What is she prophesying? Actually, she is talking about Jesus. Amen. Hallelujah. యేసయ్య గురించి మాట్లాడుతూ ఉంది. She is touched the spirit of prophecy. Amen. Hallelujah. 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 It's just like then ఎట్లా చెప్పాలి అంటే, మీరు మజ్జిగని చిలికితే అది వెన్న అయింది. Amen. Hallelujah. యాక్చువల్గా పెరుగు ఎట్లా అయింది? మనమందరం ఇక్కడ తోడేస్తాం. యూజువల్గా కోల్డ్ ప్లేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే, వాళ్ళకి మిల్క్ని తీసుకొని, సపోజ్ గోట్ మిల్క్ అనుకోండి, గోట్ మిల్క్ తీసుకొని వాళ్ళు
ఆ చర్మంలో పెడతారు, ఆ గోట్ చర్మంలో దాన్ని పెట్టి దాన్ని ఇట్లా చర్న్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ చేతులు పడిపోయేదాకా, పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా దే టేక్ టర్న్స్. వాళ్ళని దాన్ని ఇట్లా చర్న్ చేసి 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 చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా మిల్క్లో నుంచి వెన్న వస్తుంది. At certain temperature it will break. At a certain temperature the whole chemical reaction changes. At certain temperature అదేమైపోద్దంటే దాని కంప్లీట్ లోపల ఉన్నదంతా మారిపోతూ ఉంటుంది. Go and study. The same thing, దేవుని యొక్క వాక్యంని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే at certain level, at certain point that word will become life. ఆ వాక్యము జీవం అయిపోద్ది. Amen. And then once the word becomes life, what you are experiencing is entirely different. అందుకని ఏమని రాయబడిందంటే అది దొరికిన వారికి జీవము, అది సర్వ శరీరమునకు ఆరోగ్యము. దొరకటం ఏంటి? It is about people, somebody that goes deep inside the word of God. Amen. Hallelujah. Now building an atmosphere for miracle, atmosphere for breakthrough. అంటే తనలో తను ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉందంటే, హలో, the reason why she's speaking to herself is because she's building an atmosphere of faith. Amen. Hallelujah. If I only touch, I'll be healed. It's important to build an atmosphere of faith. విశ్వాస వాతావరణంలో మనం బిల్డ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. Hallelujah. Now come on, let's read it. చదువుదాం. యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి, కుమారి, ధైర్యముగా ఉండుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను బాగుపరచునని చెప్పగా ఆ గడియ నుండి ఆ స్త్రీ బాగుపడెను. ఓ హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యేసు వెనుకకు తిరిగి ఆమెను చూచి, కుమారి, ధైర్యముగా ఉండుము, నీ విశ్వాసము నిన్ను బాగుపరచునని చెప్పగా, నీ ఫీలింగ్స్ నిన్ను బాగుపరిచినాయి. నువ్వేమనుకుంటున్నావు అది నిన్ను బాగు చేసింది. నువ్వు మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు? నువ్వు what is it that made you well? It is your faith. Come on, hallelujah. 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 Come on, I said hallelujah. నీ విశ్వాసము. It's very, very important. మన బలహీనత and then మన విశ్వాసము. Your challenge and then your faith. Your condition and then your faith. మీ స్థితి and then మీ విశ్వాసము. మనకున్న సవాలులు and then మన యొక్క విశ్వాసము. Amen. Hallelujah. నీ విశ్వాసం నీ స్వస్థపరిచింది. So what you need to do is you need to keep your faith talking, not your condition talking. Hallelujah. Hallelujah. I said a very powerful statement. నీ విశ్వాసం నీ స్వస్థపరిచింది. చాలామంది వాళ్ళ యొక్క కండిషన్ని మాట్లాడుతూ ఉంటారు. నాకు ఈ పరిస్థితి, నాకు ఇట్లా అయిపోతుంది, నాకు ఇట్లా ఉంది, నాకు. Let me tell you, see, the more you give voice to your condition, it will kill you. You need to give voice to your faith. మీ విశ్వాసమునకు మీ స్వరం ఇవ్వాలి. లేకపోతే మీ విశ్వాసమును మాట్లాడుతూ ఉండాలి, విశ్వాసమును ఉచ్చరిస్తూ ఉండాలి, విశ్వాసమును మనం ధరించుకొని ఉండాలి. So you build that atmosphere of faith. Hallelujah. Hallelujah. మీరు రిఫ్రిజిరేటర్లో ఏది పెట్టినా సరే అది చల్లగా అయిద్దా అవుదా? అయిద్దా? నేను అవ్వను అనేది అంటదా? అది అవ్వాల్సిందే. మీరు ఫ్రీజర్లో పెడితే గట్టిపోవాల్సిందే. అప్పుడప్పుడు ఫ్రీజర్లో మర్చిపోయి
మనం ఏదైనా పెడతా ఉంటాం. మీరు పెట్టారా ఏదన్నా? కోక్ టిన్స్ కానీ టిన్స్ ఎవరన్నా పెట్టారా? ఏమైనా ఏవి ఉబ్బిపోయి పగిలిపోయి స్పిల్ అయిపోయి, రైట్? మీరు గాజు గ్లాసులు ఏమైనా గాజు ఏమైనా పెట్టారనుకోండి, ఏమైపోతాయి అవి? అది విశ్వాసం అంటే. నువ్వు లోపలికి ఈడ్చుకొచ్చి తలిపేస్తే ఏదైనా మారిపోవాల్సింది. అది అట్మాస్ఫియర్. దిస్ ఇస్ ఫెయిత్. నాకు స్థలమీయుడి అన్నాడు ఆయన యాయిరింటికి వెళ్ళి. ఆల్ ద ఫ్లూట్ ప్లేయర్స్ అండ్ ఆల్ ది మౌనర్స్, ఏడ్చే వాళ్ళని, ఆ ఫ్లూట్ వాయించే వాళ్ళని, వాళ్ళందరినీ బయటికి పంపించి ఆయన ఏమన్నాడు? హి క్లోజ్ ద డోర్. ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఈస్ డెడ్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద లివింగ్ గాడ్ హ్యాస్ టు లివ్. Hey, come on. That is atmosphere. That is faith. Come on. Hallelujah. Too much noise in అందరిని బయటికి పంపించి he closed the door and he released the atmosphere. ఇది నేను మాట్లాడేది. Drag your situation into the presence of God. Close the door and let everything breathe. Amen. Hallelujah. నీ జీవితంలో చచ్చినది ఏదైనా సరే దేవుని సన్నిధి తీసుకొని రా. ది అట్మాస్ఫియర్. నా కొడుకు చనిపోయిన వెంటనే ఏం చేసింది? అని తీసుకెళ్ళి దైవజనుల మంచం మీద పడుకోబెట్టింది. ఎందుకు పడుకోబెట్టింది? షీ నోస్ దట్ దేర్ ఇస్ అన్ అట్మాస్ఫియర్ దట్ దిస్ మ్యాన్ క్యారీస్. ఇట్స్ నాట్ ద సర్మన్స్ దట్ హీల్, ఇట్స్ ద ప్రెసెన్స్ దట్ హీ క్యారీస్. Come on, hallelujah. An atmosphere, come on, hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. ఆ మంచం మీద పడుకోబెట్టింది. And then she goes there and then అడిగాడు, I mean, is it all well with you? And it's well with me. అంత క్షేమమేనా? Yeah, it's well with. వచ్చి దైవజనుడు పాదములు పట్టుకుని, you know the story, right? అసలు ఈయనైతే మరీ అసలు నా కొడుకు చచ్చిపోయాడండి. అవునమ్మా, చచ్చిపోయాడా? మనం కూడా చేసాం, కింద చిగిపోయి చచ్చిపోయాడా? ఆడే కదమ్మా నాకు టీ ఇచ్చేది, ఆడే కదమ్మా అక్కడ నేను ప్రార్థన చేసుకుంటే తిరిగేది. మనలాగా అంత కామెడీ స్టోరీ అంటే మనల్ని రన్ చేసేస్తారు. సినిమాటిక్ ఇది ద డ్రామా. ఇటు నా చనిపోయాడా? అవునా? గెహజీని పిలిచి ఇదిగో నా కర్ర తీసుకెళ్ళి పెట్టాడు. బాసు చనిపోయాడు బాసు, అందుకే నేను నా కర్ర పంపిస్తున్నా. చూడండి అసలు what kind of atmosphere that these people are maintaining. See what kind of pressure that these people are having, what kind of thing that these people are carrying. Amen. Hallelujah. కర్ర తీసుకుని వెళ్ళాడు. తెలుసు కదా గెహజీ దగ్గర ఏది తీసుకెళ్ళి చచ్చిపోద్ది. ఎందుకంటే వీడికి ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. కొంతమంది వాతావరణం ఎట్లా ఉంటుందంటే అభిషేకం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళింటే చచ్చేపోద్ది. Because these people, those people's heart is not right. Those people's heart is not, it's not connected. అందరు తీసుకెళ్ళి చూపిస్తున్నాడు. ఇదివరకు ఇప్పుడు బిషప్ కర్ర ఉండేది చూసారా? ఇట్లా వంగిపోయి ఇట్లా వచ్చి ఒక ఆయన సెల్ఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేసుకొని పైన టోపీ కూడా కుట్టించేసుకొని సిలువ వేసుకొని ఇంగ్లీషు తెలుగు రెండు ఆయనే ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నాడు. టార్చర్ భరించలేకపోయాను. టీవీలో వచ్చేది. Has anybody seen? గెహజీ చెప్తా ఉంటాడు, తీసుకొని వెళ్ళి ఎవరు కర్ర అనుకున్నా, ఇది మామూలు కర్ర కాదు, ఇది తీసుకెళ్ళాడు. నథింగ్ హ్యాపెన్. బట్ ద థింగ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్, this man is carrying an atmosphere of life. Hallelujah. ఆ దైవజనుడు చనిపోయినా సరే తన యొక్క ఎముకలు ఉన్న ఆ సమాధిలో చనిపోయిన శవాన్ని పడేస్తే వాడు లేచి బయటకు వచ్చాడు. So what is this man carrying? This man is carrying an atmosphere. Amen. Hallelujah. An atmosphere, the presence of God, an atmosphere of faith, an atmosphere of power. Hallelujah.
హల్లెలూయా. మీ ఇంట్లోకి ఏది వచ్చినా సరే బతకాల్సిందే. కొంతమంది ఎవరిని ఇంటికి వెళ్తే చాలు వాళ్ళు కాపురం 2 ముక్కలు అయిపోద్ది. కొంతమంది ఎలా ఉంటుందంటే అభిషేకం మామూలుగా ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నా కదా, మీ ఆయన నిలదీసి అడుగును. కొంతమంది ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది వీళ్ళు కూడా పురుషులు కూడా అట్లాగే ఉన్నారు. వెళ్ళిపోయి పద్దాకల ఫ్రెండ్ వెనకాల తిరిగి ఆడొద్దన్నా తిరిగి ఆడితో ఉండి ఆడ అలవాట్లన్నీ నేర్చుకొని జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటారు. See, people are really addicted to atmospheres. And let me tell you, may you be addicted to the atmosphere, the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. దాన్ని ఈ మోడర్న్ వెనాక్యులర్లో ఏమని అంటున్నారంటే ఇది వైబ్ అంటున్నారు. నా వైబు నీ వైబు మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. నేనేమో వంకరగా కులుగుతూ ఉంటాను, నువ్వేమో తిన్నగా కులుకుతూ ఉంటావు. సో నేను వంకరగా కులికినప్పుడు, నువ్వు తిన్నగా ఉన్నప్పుడు మన ఇద్దరికి డిష్యం అవుతుంది. సో బ్రేకప్. అదేంటి పెళ్ళయింది, 2 పిల్లలు పుట్టారంటే పర్లేదు, నా జీతంతో పెద్దోడిని నీ జీతంతో, ఎందుకంటే వైబ్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. మరి మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఈత పెద్దం తీసుకొని ఇద్దరిని ఉతికేస్తే నీట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది. వాళ్ళిద్దరికి వైబ్ మ్యాచ్ అవ్వాలంటే ఏం లేదు. నా దగ్గర తీసుకురండి, నేను ప్రార్థన చేస్తే ఇద్దరికి ఉద్యోగం ఊడిపోయేలా ప్రార్థన చేస్తే, అంటే ఎవరు ప్రాబ్లం వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఊడిపోతే సెట్ అయిపోతారు ఇంకొకరు. ఇట్స్ జస్ట్ అ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ దట్ ఈస్ మేకింగ్ యూ యాక్ట్ లైక్ ఎ మంకీ. లెట్ మీ స్పీక్ ఇట్ లైక్ ఇట్ ఈస్. లేదు బ్రదర్, నేను ఎవరికి లేకుండా బతకగలను, నా కాళ్ళ మీద నిలబడగలను, నేను. ఏదమ్మా నిల్చో, మనం ఏం చేస్తావు? ఎవరికి ఉపయోగం? లెట్ మీ టెల్ యూ, మ్యాన్ కెనాట్ లివ్ ఇండిపెండెంట్. పురుషుడు ఇండిపెండెంట్గా జీవించలేడు, స్త్రీ కూడా ఇండిపెండెంట్గా జీవించలేదు. యు ఆర్ మేడ్ టు లివ్ విత్ వన్ అనదర్. నేను ఒక్కడిని జీవించగలను అనుకుంటే మీ అంత మూర్ఖత్వం మీ అంత మూర్ఖులు ఇంకొకరు లేరు. గాడ్ క్రియేటెడ్ కంపానియన్షిప్. ఆమేన్. దేవుడే కంపానియన్షిప్ని క్రియేట్ చేశాడు. గాడ్ క్రియేటెడ్ కంపానియన్షిప్. గాడ్ క్రియేటెడ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. గాడ్ క్రియేటెడ్ ఫ్రెండ్షిప్స్. గాడ్ క్రియేటెడ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Please respect God's institution. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Building an atmosphere. దేవుడు నాతో వీటన్నిటిలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నాతో. God is talking with so many dimensions of it. దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Men always ought to pray and not faint. Luke 18:1. Men always ought to pray. వారు విసుకక నిత్యము. చూడండి, మీ వైబ్ ఏంటంటే విసుకు ఉండకూడదు. కమ్ ఆన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. మిమ్మల్ని ఎవరైనా కలిస్తే చాలా మందికి ఏంటంటే వాళ్ళకి కొత్త మాట్లాడితే చిరాకు పడతా ఉంటారు. వాళ్ళు చూస్తే చాలా యువర్ వైబ్ చెక్ ఏంటి అంటే ఫెయిత్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మీరు విసుకక నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవలెను. సో నిత్యము ప్రార్థన చేయుచుండవు ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ రిమెంబర్ ద రిఫ్రిజిరేటర్. మీరు ఫ్రిడ్జ్ని మర్చిపోకూడదు. You maintain the atmosphere. Hallelujah. Hallelujah. Maintain faith. Maintain the temperature of the heart. మీరు విసుకక నిత్యము. నిత్యము అంటే ఎంతసేపు? నిత్యము అంటే నిత్యము.
He was telling them a parable to show at all times, in other words, maintain the temperature, maintain that status quo, maintain faith, maintain that atmosphere. హల్లెలూయా. మిమ్మల్ని ఎవరు ఎప్పుడు కలిసినా సరే, మీ ఫెయిత్ అది ఇంతకు ముందు కంటే ఇంకా ఎక్కువ రీఛార్జ్ అయినట్టు కనిపించాలి, కానీ డిప్లీట్ అయినట్టు కనిపించకూడదు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. Men ought always to pray. What is that? He's telling them at all times they ought to pray. KJV. Men always ought to pray. KJV. Yeah. And not faint. Yeah. Everybody say not faint. Not faint. Not faint. Not faint. చాలా మందికి ఫెయింట్ అయిపోతుంటారు. బ్రదర్ నీ మిరకల్ జరగలేదు, ఫెయింట్, మోర్చర్గా వచ్చేస్తే పడిపోతుంది. నో 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 నో, యూ మస్ట్ మెయింటైన్ ఈవెన్ ఇట్ లుక్స్ లైక్ నథింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మీ జీవితంలో ఆ పరిస్థితులు జరుగుతున్నట్టు కనిపించకపోయినా యూ నీడ్ టు మెయింటైన్. కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యూ షుడ్ నాట్ నెవర్ ఫెయింట్. మీరు ఎప్పుడు కూడా మీరు సమస్యలిపోకూడదు. Not lose heart. Not lose heart. Everybody that were waiting for a miracle, in the name of Jesus, may you never lose heart. Hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. Don't lose heart. At any given time, ఏ టైంలో ఉన్న దేవుడు మీ అద్భుతాన్ని మీ జీవితంలో జరిగిస్తాడు. Hallelujah. Set that condition, the atmosphere. Hallelujah. Hallelujah. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు మీ రూమ్కి తలిపేస్తే సాతానికి భయం వేయాలి. Come on, hallelujah. ఆ మేడ గదిలో, come on, hallelujah. They're setting the temperature. Come on, hallelujah. Hallelujah. Anytime you close the door of your room, the devil must be afraid of it. అందుకని ఈ దైవజనుడు ఏం చేస్తాడు, ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ రూమ్ని తీసుకెళ్తాను, ఎవరిని సన్నిధిని నిలవబడి ఉన్నాను. వాట్ ఈస్ దట్? హీ ఈస్ క్యారీయింగ్ దట్ అట్మాస్ఫియర్. హీ ఈస్ క్యారీయింగ్ ద అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ మిరకల్స్. హీ ఈస్ క్యారీయింగ్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ మోస్ట్ హై గాడ్, ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. మీరు తలిపేస్తే మీ ఇంట్లో నూనె కూడా పొంగాల్సిందే. ఇట్ హ్యాస్ టు మల్టిప్లై. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఇఫ్ యు క్లోజ్ ద డోర్, సంథింగ్ హ్యాస్ టు హ్యాపెన్. ఏదో రోజుల్లో మేము ఎయిర్ కండిషన్ ఆన్ చేయగానే తలుపు ఏసీ అప్పుడు రేర్గా ఉన్న టైంలో ఏసీ మెషిన్ పెట్టుకుంటే దాన్ని ఒక పెద్ద విషయం లాగా, వాళ్ళు పెద్ద రిచ్ పీపుల్ లాగా ట్రీట్ చేసే రోజులు గుర్తున్నాయి మీకు? ఏమన్నా డస్ ఎనీబడీ రిమెంబర్? దెన్ ఆ ఏసీ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏం చేసేవాళ్ళు, తలిపేసేయండి, ఏసీ పోతుంది. యాక్చువల్గా ఏసీ పోతుందా, వేడి వస్తుందా? Why did you close yourself with the word of God? దీన్ని అన్నాడు, దివారాత్రములు మెడిటేట్ దేర్ ఇన్ ఎ లొకేషన్, దేర్ ఇన్ డే అండ్ నైట్. Joshua, be strong and courageous. Come on, Joshua chapter 1 and verse 9. 8, 9, 8, 9. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. ఈ ధర్మశాస్త్ర గ్రంథమును నీవు బోధింపక తప్పిపోకూడదు. దానిలో వ్రాయబడిన వాటన్నిటి ప్రకారము చేయుటకు నీవు జాగ్రత్త పడినట్లు దివారాత్రము దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దివారాత్రములు నీవు దాన్ని ధ్యానించిన ఎడల నీ మార్గమును వర్ధిల్ల చేసుకొని చక్కగా ప్రవర్తించెదవు. ఓ కమ్ ఆన్, హల్లెలూయా, hallelujah. No chakkaga, you will make your way prosperous, and then you will achieve success. Everybody say achieve success. Achieve success. Everybody say achieve success. In the name of Jesus. Let there be no failure in Father's house. Amen.
Come on, hallelujah. Hallelujah. Now for you not to be a failure, what you need to do? దివారాత్రం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉంటాను. Amen. Just I'm adding to that. Actually, దేవుని God told to Joshua basically, day and night listen to Moses' sermons. The law is what Moses has spoken. ఏమంటారంటే మీరు ఈ దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ యూట్యూబ్లో ఉన్న సర్మన్స్ ప్రతిరోజు వింటూ ఉండండి. లెట్ ఇట్ రన్, లెట్ ఇట్ రన్, లెట్ ఇట్ రన్, లెట్ ఇట్ రన్. కీప్ ఆన్ హియరింగ్, కీప్ ఆన్ హియరింగ్, కీప్ ఆన్ హియరింగ్. Amen. Hallelujah. Maintain that heart of boldness. Amen. Maintain the temperature, maintain the atmosphere. Hallelujah. Hallelujah. Don't put that notion, నాకు తెలుసులేండి, నేను గ్రహించాను, నాకు ఈ వచనం తెలుసు, నాకే ప్రత్యక్షలు వచ్చేస్తున్నాయి. లెట్ మీ టెల్ యూ, మీకు ఎందుకు ప్రత్యక్షతలు వస్తున్నాయి అంటే మీ ఈ వాక్యం వినటం వల్ల, ఈ వాక్యం వెనకాల ఉన్న ప్రత్యక్షతతో కూడిన ఆత్మ ఓపెన్ అవటం వల్ల మీకు వేరే వస్తూ ఉన్నాయి. మీరు వినటం మానేయండి, ప్రత్యక్షతలు కూడా ఆగిపోతాయి మీ లైఫ్లో. You can bet on that on me. I can bet on you on that. Because you don't know the atmosphere that is open. The atmosphere of revelation. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then verse 9 is very powerful. నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను కదా. నేను నీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి ఉన్నాను కదా. నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండుము. Come on, hallelujah. Do not faint. Come on, say with me, do not faint. Do not faint. Do not lose heart. Do not be dismayed. Come on, మనం భయపడకూడదు, బెదరకూడదు, చెడియకూడదు. చాలామందికి ఏంటంటే చూడు, విశ్వాసులకి ఉండవలసిన ఒక లక్షణం ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ హార్ట్. స్ట్రాంగ్ హార్ట్, స్ట్రాంగ్ హార్ట్. ఊరికి బెదరుతూ ఉంటారు, చాలామంది భయపడిపోతూ ఉంటారు. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Do not be dismayed. చదవండి. దిగులు పడకము. కొంతమందికి దిగులు పడకము, జడియకుము. నీవు నడుచు మార్గమంతటిలో నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును. Oh, come on, hallelujah. Hallelujah. For the Lord your God is with you wherever you go. Atmosphere. Amen. Build the atmosphere. Amen. Now what is the secret? You constantly speak the word of God. Constantly meditate the word of God. Constantly keep the word of God in your mouth. దేవుని యొక్క మాటను మీ యొక్క నోటి మీద దాన్ని ఉంచుకోవటం వలన you are building the atmosphere. You are maintaining the atmosphere. You are maintaining the temperature. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord your God is with you wherever you go. నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడైయుండును, నీవు నడుచు మార్గములంతటిలో. Hallelujah. Hallelujah. దేవుడు మీరు నడిచిన మార్గం అంతట్లో తోడుగా ఉంటే ఎట్లా ఉంటుంది? Amen. Hallelujah. How it will be. So I'm giving the key, the built atmosphere. I'm telling you how to build it. I'm talking example of the lady with the issue of blood. Now the higher point ఏంటి అంటే, నేను 2 వారాల నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఆ ఎండిపోయిన ఎముకలతో ప్రవచించటం. నీ తలుపేసుకొని నీ విశ్వాసమును తీసుకొని you start speaking over your life. Come on, hallelujah. 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 You must see what God has spoken in your life. నీ జీవితం గురించి దేవుడు ఏం మాట్లాడాడో దాన్ని మీరు చూడాల్సిందే. Come on, hallelujah. 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 Oh, I said hallelujah. Hallelujah. One day Pastor Ben Hinn walked into his stadium. The anointing of the Lord is so rich here that he said, మనుషులు తిరుగుతూ ఉన్నారని ఇంకా వచ్చే ఆలోచన గట్టిగా అరిచాడంట. క్లోజ్ ద డోర్, నో బడీ మూవింగ్, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ కమింగ్ త్రో దెమ్ అవుట్. ఎవరిని వస్తుంటే బయటికి ఇసిరేసేమన్నాడు.
He shouted, close the door. Door close చేశారు. And then he announced, anything that is here with sickness has to live today, has to be healed. ఆ రోజు 50 వీల్ చైర్లు ఆయన చెప్తాను అంటే కూర్చున్న వాళ్ళు లెగ్స్ నడుస్తూ ది అట్మాస్ఫియర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. It became like, the presence of the Lord moved in such a way. These people are locking atmospheres. అదే నేను శామ్యుయల్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. రామాలో తన ఇల్లు ఉందని తెలిసిన వెంటనే, when David asked for it, when Saul asked for it, the presence of God, they locked that atmosphere. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then it's important for each one of you. ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుని సన్నిధిలో కనబడటం చాలా ప్రాముఖ్యమైన. మీలో కొంతమంది యు మిస్ ద హోలీ స్పిరిట్ ప్రేయర్ ఫెస్టివల్స్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ హౌ గాడ్ విల్ బ్లెస్ యువర్ లైఫ్. మీ జీవితాన్ని దేవుడు ఎట్లా దీవిస్తాడో నాకు అర్థం అవట్లేదు. యు డు నాట్ అండర్స్టాండ్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్స్, ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఇన్ దట్ ప్లేస్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రిసీవింగ్ ది అనాయింటింగ్. ఎవరిని అడిగితే మంచి సినిమా స్టోరీ ఒకటి చెప్తారు నాకు. బ్రదర్, మా ఇంట్లో 2 డాగ్స్కి బాగాలేదు, 3rd డాగ్ ప్రెగ్నెంట్తో ఉంది. సో వీటి ముగ్గురిని నేను చూసుకుంటా ఉన్నాను నేను డాగ్ మామ్గా. వాట్ నాన్ సెన్స్ ఇస్ దిస్ అని నాకు అలాగే అనిపిస్తూ ఉంటుంది. పెద్దోడికి బాగాలేదు, చిన్నోడికి బాగాలేదు, నాకు విరోచనాలు. అక్కడే కూర్చొని బాత్రూమ్స్ ఉన్నాయి కదా. What are you trying to tell? You don't have a desire in your heart. A complacent generation. And suddenly something suits up. ఏదైనా చూడండి, today's prosperity that God is giving to you is to arrest tomorrow's adversity. ఈ రోజున దేవుడు నీకు ఎందుకు ప్రాస్పర్గా ఉంచుతున్నాడు? ఎందుకు? టుడేస్ బ్లెస్సింగ్ ఈస్ గివెన్ సో దట్ యూ కెన్ బ్రేక్ టుమారోస్ బాండేజ్. రేపు వచ్చే ఆ బంధకాన్ని విరగొట్టడానికి దేవుడు ఈరోజు నీకు బ్లెస్సింగ్ ఇస్తున్నాడు. రేపు వచ్చే అడ్వర్సిటీని మీద జయం ఇవ్వడానికి దేవుడు ఈరోజు నేను ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఈ రోజు నట్టే ఉంటుందేమో అనుకుంటున్నావు. నో, టుడే యు ఆర్ సర్వైవింగ్ బికాస్ సంబడీ ఎల్స్ ఇస్ పేయింగ్ ద ప్రైస్ ఫర్ యూ. You don't know the power of handling the grace. ఇట్లాగే దేవునికి సంబంధించిన సంగతులు గురించి మీరు ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తా వెళ్ళిపోండి. మీ జీవితంలో ఒక రోజు వస్తుంది, మీరు తల బాదుకొని ఏడ్చినా సరే 360 degrees డైరెక్షన్ నుంచి మీకు హెల్ప్ రాదు. యూ డోంట్ గెట్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ఎనీ డైరెక్షన్. అండ్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, ప్లీజ్ డోంట్ డ్రాగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు దట్ ప్లేస్. అందుకే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమరాబడింది, ఆయన పరిశుద్ధ ఆలయం మందు ఆయన విధురాలకు, ఆయన తండ్రి లేని వారికి తండ్రి, ఆయన ఏకాంగులు సంసారాలుగా చేయను, బంధకములో ఉన్న వారిని ఫ్రమ్ ద ప్రిజన్ హీ లీడ్స్ దెమ్ ఇంటు ప్రాస్పెరిటీ. And then only the rebellious dwell in the parched land అన్నమాట రాసింది. తృణీకరించిన వాళ్ళు, ఎవరి హృదయం అయితే రిబెలియస్గా ఉంటుందో వాళ్ళే చవట భూమి లేకపోతే నిర్జనమైన వేస్ట్ ల్యాండ్లో జీవిస్తారు. వాట్ ఎక్స్క్యూజ్ విల్ యూ గివ్? ఈరోజు నీ దేవుడు ఎందుకు బ్లెస్ చేశాడు? తోకమే నువ్వు చెప్పే సాకు దేవుడు నీకు ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్. కమాన్, దేవుడు నీకు చూపించిన కృప, నీకు ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్. కమాన్, నువ్వు చెప్పే ఎక్స్క్యూజ్, నీ సాకు ఏంటి? దేవుడు నీకు చూపించిన కృప ఏంటి? నీకు ఇచ్చిన బ్లెస్సింగ్ ఏంటి? నువ్వు చెప్పే మాటలేంటి? సిగ్గుండాలి చెప్పడానికి కూడా. And I'm tired with these people. I don't want to waste time with people that do not have hunger for God. మీకు తెలియట్లేదు ది అట్మాస్ఫియర్స్ దట్ గాడ్ హెస్. బయట ఉన్న వాతావరణాలు ఎంత భయంకరం. ఒక ఆమె జస్ట్ ఊరికి నేను నడుస్తూ ఉంది. ఏదో ఫ్రెండ్స్తో పిల్లలతో వెళ్ళింది. పిల్లడు బాగానే పుట్టాడు. ఆ ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకున్న తర్వాత నుంచి వాడు ఆటిస్టిక్ చైల్డ్ అయిపోయాడు. పుట్టం బాగానే ఉన్నాడు, 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాలు బాగానే ఉన్నాడు. సడన్గా ఏదో అయిపోయింది.
being in an atmosphere. We don't know what witchcraft power got into that boy. సాయంత్రం ఆ పిల్లోడు ఎదిగినన్ని రోజులు తల్లిదండ్రుల యొక్క జీవితం ఆగిపోయింది. ఇంకంతే, చచ్చిన శవాల్లాగా అయిపోయారు వాళ్ళు. అమ్మ, నీ జీవితంలో ఒక ఉపద్రవం వచ్చేదాకా తెలియదు దాని యొక్క ప్రైస్ ఎలా ఉంటుందో. And it's the grace of God that is coming over your life. కోట్లకు అధిపతి, ఒక్క కొడుకు, 5 కోట్లు కారు వేసుకెళ్తా ఉన్నాడు. Crash that thing, died. Now what he will do? Now దాని నుంచి బయటికి రావడానికి రోజుకు ఒక అమ్మాయితో వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు ఆయన. And end up with a gruesome sickness and died. I'm telling you, దేవుడు మిమ్మల్ని ఉండాల్సిన అట్మాస్ఫియర్, ఈ అట్మాస్ఫియర్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, మీ జీవితం నాశనం అయిపోద్ది. అందుకని వాళ్ళు చెరసాల నుంచి వచ్చినా సరే ఇమీడియట్గా వాళ్ళు దే వెంట్ టు ది అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ వేర్ ది పీపుల్ వర్ గ్యాదరింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్. వీటిలో చేరక తను తాను పవిత్రపరచుకునేవాడు అన్నమాట. అందుకని ప్రేమను, విశ్వాసము, సమాధానము వెంటాడము. విత్ దోస్ హూ కాల్ ఆన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. యెహోవా గురించి మొరపెట్టు వారితో కలిసి, ది కంపెనీ ఆఫ్ ద గాడ్లీ, being in the house of God, being with the people of God, being in the church. కొన్నిసార్లు దేవుని మందిరంలో ఎవరితో మాట్లాడకపోయినా just being there, it will change perspective. Hallelujah. Hallelujah. What atmosphere are you gathering in? People tell me stories. ఒక పాప పడుకొని 8 సంవత్సరాలు అయిందంట. 8 సంవత్సరాలు అయింది. నాకు చెప్తా కూడా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. 8 సంవత్సరాలు అవటం ఏంటి? పాప ఏజ్ ఎంత? 12 సంవత్సరాలు. షీ డజంట్ స్లీప్ హోల్ నైట్. ఇట్లా కళ్ళు తెరిచి ఇట్లాగే ఉంటుంది. బ్రదర్, వి టుక్ టు ఎవ్రీ డాక్టర్. అండ్ బై ద వే, దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో డాక్టర్స్. And we know, brother, something, we did it. Atmospheres. మీకు తెలియదు, where people were contracting some demonic powers, witchcraft powers, all kinds of nonsense. ఈ లోకం ఎంత భయంకరంగా ఉంది అసలు. You and me, we need to maintain the atmosphere. Amen. Come on, hallelujah. The atmosphere of the presence of God, the peace of God, healing to people. Amen, hallelujah. Hallelujah. Hope to somebody. Amen. మిమ్మల్ని ఎవరైనా మీ ముఖం ఎవరైనా చూస్తే మీ దగ్గర మీ 100 కోట్లు లేకపోవచ్చు, కానీ మీ కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే వాళ్ళ హృదయంలో ధైర్యం రావాలి. మీరు మాట్లాడితే ఆ జీవపు వాసన వచ్చినట్టు అనిపించాలి ఆ నరకబడిన చెట్టుకి. Come on, hallelujah. So some life must be imparted to them. Amen, hallelujah. 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 Ask God, దేవుడిని అడగండి, దేవా నన్ను ఒక జీవపు చొక్కగా కణంగా చేసుకో తండ్రి, నేను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ బతకాలి తండ్రి మనుషులు. మన ఆయన అంటది, కొంతమంది చూపు మంచిది కాదు బాబు అని. No, we should not be like that. And I can go and tell in countless of stories of people fighting for life. దేవుడు ఈ రోజున నీకు ఇచ్చాడు ప్రాస్పెరిటీ, నీకు ఇచ్చాడు బ్లెస్సింగ్, నీకు ఇచ్చాడు సర్టెన్ పీస్. ఎందుకు? రేపు రాబోయే దాన్ని ఈరోజు ఇచ్చిన కృపతో నువ్వు భద్రం చేసుకుంటావని. లేదు నాకు రేపు ఏమైపోయినా పర్వాలేదు, నేను ఎట్లా పడితే అట్లా జీవిస్తా, మీరు నాతో ఇలా మాట్లాడొద్దని చెప్తారా? ఓకే, యూ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్. బట్ దుర్దినములు రాకముందే, వీటి యందు నాకు సంతోషం లేదని చెప్పు దినములు రాకముందే, before the mourners go through the way in the street, come on, look to the Lord. God wants to do something good in your life. Come on, somebody give the Lord the loud shout of praise in this place. Amen. Hallelujah. 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 Let's pray.
Come on, let's pray. చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం. I want you to open your hearts and begin to pray right now. Father, in the name of Jesus, we come before you. Karen, Amanda, Libre, Siren, I'm not ashamed of the Holy Spirit. I'm not ashamed to pray in tongues. I'm not ashamed of His presence and His power. Come on, I want everybody to open your mouth and begin to pray. Lord, make me that atmosphere of life. Make me that person of faith. Make me that person that doesn't faint. ఎప్పుడు కూడా నేను నిరాశ చెందకుండా నాయన, Lord, you said you should not faint. Men ought always to pray and not faint. No fainting, no fainting, no fainting. Come on, maintain your spiritual temperature. Maintain the condition of your heart. Maintain that strength. Come on, hallelujah. ఈ రోజున ఒకవేళ బలహీనుడు అయిపోయావా? Maybe you got disappointed. No, ask God to increase your capacity. The thing that you're thinking difficult in life, you're difficult anukunnadi, it's just one touch. 12 years of sickness, 38 years, come on, 18 years of being bent. దేవుని యొక్క సన్నిధిలో దేవన్ని జస్ట్ ఏ నిమిషాల్లో దేవుడు బ్రేక్ త్రూస్ని ఇస్తాడు ఆయన. యూ జస్ట్ ఫైటింగ్ ఇన్ బీయింగ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ క్లాసెట్. నీ సొంత క్లాసెట్లో ఉండి నీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకుంటున్నావు. కమ్ ఆన్, టేక్ ద స్టెప్ ఆఫ్ ఫెయిత్, కమ్ అవుట్, be in the atmosphere. Be in the atmosphere of the anointing. Be in the atmosphere of the word. Be in the atmosphere of the presence of God. Be in the atmosphere of the people of God. ఆల్రెడీ ఎండిపోయి చచ్చిపోయి చాలా రోజులు అయిపోతుందేమో, చాలా రోజుల తర్వాత ఈ రోజున దేవుని మందిరానికి వచ్చేవేమో ప్రియ దేవుని బిడ్డ. It may be because of the prayers of your mother, prayers of the pastor, prayers of somebody that have pulled you here. ఈరోజు తీసుకొని వచ్చినాయి. Now I speak to the mature people, all the believers. దేవునితో నడుస్తున్న వాళ్ళు, come on, take up the dry bone, close the door, speak to it. You maintain, come on, you maintain that atmosphere. Hallelujah. Everything must live under the roof you are breathing. మీరు ఏ రూఫ్ కింద, ఏ కప్పు కింద మీరు శ్వాస తీసుకుంటున్నారు, మీరు జీవిస్తున్నారు, మీరున్న ప్రదేశంలో సమస్తము జీవించాల్సిందే. Everything has to live. Father, in the name of Jesus, I release the atmosphere of miracles, healings and breakthroughs. I declare to your people in the name of Jesus, this next 90 days are going to be days of miracle signs and wonders. Days of breakthroughs, Lord. Days of miracles, Father. Days of encounters, Lord. Hallelujah. Mandrosi kalanendo brasto. Melanikonda rabrasi kilinenda liste. Mengro sufranamanda liste kere. విశ్వసించు వారి పట్ల అమ్మ నీకే జరుగుతాయి దేవుని యొక్క కార్యాలు. You are the believer. Come on. For you only, God will do some things for you. Father, I pray for your people, Lord. In the name of Jesus. I speak strength. Strength. In the mighty name of Jesus. And anybody having some sickness, disease, whatever it is, make you on a physical challenge, come on, మీరు కూర్చున్న ప్లేస్లో I want you to lift your hands towards heaven. I want to pray for you right now. Hallelujah. Anybody having sickness in your body? Anybody want to receive a breakthrough in your life? Come on, lift your hands towards heaven. Father, in the name of Jesus, squeeze the hand that is lifted up to you. నేను నీ వైపు చాపబడిన హస్తముని గట్టిగా పట్టుకోమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. May you assign your angel, an angel of breakthrough for your people, Father, who will go before your people and break the iron gate and the bronze gate, Father, and then release the unusual and the impossible. And in the name of Jesus, Father, I pray that these 3 months be the months where your people will experience your unusual mercy, నీ అసాధారణమైన కృప కటాక్షము, అసాధారణమైన నీ యొక్క కార్యములు నీ బిడ్డలు అనుభవించినట్లు. Father, I bless your people in the name of Jesus.
And every demonic harassment over your people's life, I break it in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. We give you praise, glory and honor. In Jesus' matchless name. Amen. All our viewers, మీ అందరికీ ఫాదర్స్ హౌస్ నుంచి ఇప్పుడున్న మా సంఘ సభ్యులందరి నుంచి మీకు శుభములు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని వాక్యములో మీ యొక్క కుటుంబాలు, మీ జీవితాలు కట్టబడాలని ఆశించినట్లయితే, దేవుని యొక్క ఆత్మ, ఆయన సన్నిధి, ఆయన శక్తిని మీ జీవితంలో ప్రత్యేకమైన రీతిలో మీరు అనుభవించాలని ఆశించినట్లయితే, ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ, దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్ దట్ యూ నీడ్ టు కమ్. మీరు టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ విని దీవించబడుతున్నారని మేము నమ్ముతున్నాం. మూవ్ ఫ్రమ్ యువర్ ప్లేస్ అండ్ కమ్ అండ్ అటెండ్ అవర్ సర్వీసెస్. ప్రతి ఆదివారం ఉదయం అట్లాగే సాయంత్రం జరుగుతూ ఉంది. లుక్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఫర్ ద టైమ్ అండ్ కమ్ అండ్ సీ వాట్ గాడ్ విల్ డూ ఇన్ యువర్ లైఫ్. దేవుని యొక్క వాక్యము మీ జీవితంలో బహు బలముగా పనిచేయడం మీరు చూస్తారు. అండ్ ఐ బిలీవ్ గాడ్ విల్ షిఫ్ట్ యు టు అనదర్ లెవెల్. Thank you so much. God bless you.